Okay, so let's start with the proofs. So there are total 4 theorems for this exercise. आपण अगोदर ते theorem बघून घेऊ. नंतर त्याच्या व्यतिरिक्त अजून काही पॉइंट्स आहेत ते पण डिस्कस करू. So first theorem first. Two non-zero vectors, ठीक है? Two non-zero vectors A bar and B bar are collinear if and only if, ठीक है? So there is if and only if. So from logic you can understand this is bidirectional. ठीक है? If and only if there exist scalars m and n, at least one of them is non-zero. m आणि n दोन स्केलर असतील, कुठला तरी एक नॉन झिरो असेल, एक झिरो असू शकतो, पण दोघं एकाच वेळेस झिरो नसणार. Such that ma bar plus nb bar equal to 0 bar. So now this condition can be used for collinear vector. आपण अगोदर जे कंडिशन कोलिनियर वेक्टर साठी वापरलेली आहे ती म्हणजे a bar is equal to tb bar. So if one vector is a scalar multiple of another vector, then we say that these two vectors are collinear. हे आपण अगोदर यूज केलेली. Now here we are doing this theorem. If two vectors are collinear, then they can be written as ma bar plus nb bar equal to 0. Let us prove it. Now since as I already mentioned, if and only if म्हणजे याला कॉन्व्हर्स सुद्धा आपल्याला प्रूव्ह करायचा असतो. ठीक आहे, इट इज बाय डायरेक्शनल. इट इज बाय डायरेक्शनल, दोघं साइडला. So first part, that is only if part. Only if part. So it means if A bar and B bar are collinear, then we can get ma bar plus nb bar equal to 0 bar. So that we have to prove. So only if part मध्ये बघा, suppose A bar and B bar are collinear. Therefore, there exists a scalar t which is not equal to 0, such that A bar is equal to tb bar. Now this is something which we already know. आपल्याला अगोदरच माहिती आहे की if two vectors are collinear, then one vector is a scalar multiple of another vector. ठीक है? Just a second, I am admitting people. Now A bar is equal to tb bar. T bar means tb bar left hand side ला घेतला तर ते होणार A bar minus tb bar, which is equal to, इकडे लेफ्ट हँड साइडला आला तर इकडे काय शिल्लक राहणार 0. 0 म्हणजे 0 बार. 0 म्हणजे फक्त 0 नाही, 0 bar. Since it is a subtraction of vectors, it is also a vector, so it is written by 0 bar. So this is nothing but ma bar plus nb bar equal to 0 bar. Now comparing these two, we can say that coefficient of A bar, that is m, here it is 1, so m is equal to 1, and coefficient of B bar, which is n, so here it is minus p, so n is equal to minus p. ठीक, so A bar is equal to tb bar वरून आपण प्रूव्ह केलं की हा जो काय फॉर्मॅट आहे, it can be written in the form of ma bar plus nb bar equal to 0. So that is first part. If vectors are collinear, they can be written like this. Now that's a converse. म्हणजे if two vectors are given by this relation, then they are collinear. That we have to prove. So conversely, suppose ma bar plus nb bar equal to 0 bar. This is given. And also one of them is non-zero. One of them is non-zero. So we assume m is not equal to 0. So therefore ma bar is equal to what? nb bar तिकडे जाणार, होणार minus nb bar. या m ने मी इकडे डिवाइड करणार, so it will become a bar is equal to minus n upon m b bar. Now you can compare this with a bar is equal to tb bar. So where t is nothing but this value is of t. A bar is equal to t b bar. So t is equal to minus n upon m is a scalar. The constant. m is non-zero. Non-zero का घेतला तर कारण तो डिवाइड करतोय ना, तो non-zero आहे. So it's a scalar, and that is this A bar is equal to, याला आपण जर का t म्हटलं, so it becomes tb bar. आणि A bar equal to tb bar चा अर्थ काय होतो? A bar is scalar multiple of B bar. That means A bar and B bar are
कोलिनियर. सो त्याचा कॉन्व्हर्स सुद्धा आपण प्रूव्ह केला. लक्षात घ्या, दोघं पार्ट प्रूव्ह करत असताना महत्वाचा आपण कन्सेप्ट कुठला वापरला? हा कन्सेप्ट वापरला. ए बार इज इक्वल टू टी बी बार. फर्स्ट पार्ट मध्ये सुद्धा आणि सेकंड पार्ट मध्ये सुद्धा. या कन्सेप्टने आपण दोघं पार्ट प्रूव्ह केले. आता याच्यामध्ये करोलरी बघूया. करोलरी. If A bar and B bar are not collinear, if A bar and B bar are not collinear, मुळात दोन गोष्टी लक्षात घ्या. कोलिनियर म्हणजे काय? कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स who are along the same line. Along the same line म्हणजे एकाच लाईनीत असतील, or they are parallel to the same line. It means they are parallel to each other. ठीक आहे? डायरेक्शन त्यांची कशी असू द्या, but they are parallel to each other. Then they are called as collinear vectors. So if A bar and B bar are not collinear and still you have this result M A bar plus M B bar equal to 0 bar, then it means M is equal to N is equal to 0. दोघंही स्केलर M आणि N काय असणार आहे? 0 असणार आहे. जर का A बार आणि B बार कोलिनियर नसले तर, हा जर का ते कोलिनियर असले तर मात्र एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू 0 बार असू शकतो. कोलिनियर असलं तर एम ची व्हॅल्यू एन ची व्हॅल्यू तुम्हाला काहीतरी मिळेल 2 3 5 7 1/2 0.5 व्हॉटएव्हर ती व्हॅल्यू असू शकते. कधी? जर कोलिनियर असतील. पण जर का कोलिनियर नसतील, आर नॉट कोलिनियर, and you have this result M A bar plus N B bar equal to 0 bar, it means M is equal to N is equal to 0. Okay. Next, second corollary, if A bar and B bar are not collinear, ठीक है, collinear नहीं है, and M A bar plus N B bar is equal to P A bar plus Q B bar, then M is equal to P, N is equal to Q. बघा, दोन वेक्टर ए बार आणि बी बार जर कोलिनियर नसतील त्या केस मध्ये समजा मला हे रिझल्ट गिवन असेल एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू पी ए बार प्लस क्यू बी बार, लेट अस से दिस इज गिवन, देन यू कैन डायरेक्टली से दैट m, that is coefficient of a bar, it is equal to p, and this another coefficient that is n, it is equal to q. So m is equal to p, n is equal to. For example, if A bar and B bar are not collinear and 3A bar plus YB bar equal to XA bar plus 5B bar. So this implies what? This implies 3 is equal to X. It means X is equal to 3. And this Y is equal to 5. Non-collinear vectors. तर थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री मध्ये 2 पॉइंट नेहमी येतात, कोलिनियरिटी आणि कोप्लेनरिटी. कोप्लेनर आणि कोलिनियर. कोलिनियर म्हणजे एका लाईनीत असणार आहे, कोप्लेनर म्हणजे एका प्लेन मध्ये असणार. ठीक. सो आपण हे लाईनचं बघितलं. दुसरा जो थेरम आहे इट इज अबाउट कोप्लेनर. दिस थेरम इज अबाउट कोलिनियर, अनदर थेरम इज अबाउट कोप्लेनर. ओके, सो लेट अस सी थेरम सेकंड. काही डाऊट असेल तर विचारून द्या. Now let us see theorem second. So let A bar and B bar be non-collinear vectors. They are non-collinear vectors. A vector R bar is coplanar with A bar and B bar. म्हणजे कशा पद्धतीचे वेक्टर असणार बघा, हा आहे A bar, हा इकडे B bar. ठीक आहे, दिस इज OA म्हणजे A bar, OB म्हणजे B bar. तुम्ही लिहू शकता OA याचा पोझिशन वेक्टर असणार आहे A बार, OB याचा असणार आहे B बार. आता एक कोलिनियर नाही, एका लाईन मध्ये एकटा ते नाही, हा वेगळ्या लाईन मध्ये तो वेगळ्या लाईन मध्ये. सो दे आर नॉट कोलिनियर. सो A बार and B bar are known collinear vectors. Vector R bar is coplanar with A bar and B bar if and only if. So again this is bidirectional. It means याला सुद्धा कॉन्व्हर्स असणार, कॉन्व्हर्स सुद्धा ट्रू असणार आहे. ठीक आहे, कॉन्व्हर्स सुद्धा ट्रू असणार. इफ अँड ओनली म्हणजे बाय डायरेक्शन.
So a vector r bar is coplanar with a bar and b bar if and only if there exist unique scalars t1 comma t2 such that r bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar. r bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar असं जर आपण लिहू शकत असू then it means the vectors are coplanar म्हणजे एका प्लेन मध्ये आहे. आता हे बघा हा या ठिकाणी जो वेक्टर दाखवलेला आहे ओपी वेक्टर which is nothing but r bar is coplanar. coplanar म्हणजे एकाच प्लेनवर आहे. तुम्ही एक लक्षात घ्या वेगवेगळे प्लेन्स म्हणजे कसे असणार. नाउ लेट अस से दिस इज वन प्लेन. ठीक आहे. दिस व्हाईट बोर्ड इज वन प्लेन. व्हाईट बोर्ड इज वन प्लेन. त्या प्लेनवर ए बार पण आहे. त्याच प्लेनवर बी बार पण आहे. ते कोलिनियर नाहीये पण कोप्लेनर आहे म्हणजे एकाच प्लेनवर आहे. आर बार सुद्धा तिथंच काढलाय मी का असं इथं ए बार आणि इकडे बी बार आणि आर बार सपोज जर का लेट अस से दिस इज युअर टेक्स्ट बुक. ठीक आहे. या ठिकाणी एक वेगळं प्लेन मी घेतलं. दिस इज अनदर प्लेन. एक प्लेन हे दुसरा प्लेन म्हणजे ए बार इथं काढतोय आपण बी बार इथं काढतोय आणि आर बार मी इथं काढतोय असं आहे का नाही. या केस मध्ये त्यांना म्हणणार नॉन कोप्लेनर. दे आर नॉट इन वन प्लेन. हियर दे आर इन वन प्लेन. or if I am drawing a bar and b bar over this plane then r bar is also on this plane. So these are called as coplanar. Now before moving ahead we are having the chapters like line and plane in three-dimensional geometry. line आपण ऑलरेडी शिकलो. प्लेन हे आपल्याला थोडंफार फक्त जॉमेट्री मध्ये आपण काहीतरी ऐकून होतो. प्लेन नावाचा काहीतरी प्रकार असतो. तर एक कन्सेप्ट लक्षात घ्या लाईन आणि प्लेन मधला. we get different lines. non collinear म्हणजे ते एका लाईनीत नाही ते म्हणजे याचा अर्थ डिफरंट लाईन्स आर देयर. ठीक आहे. वेगवेगळ्या लाईन्स असू शकतात. जशी ही एक लाईन आहे, ही दुसरी, ही तिसरी, हे वेगवेगळ्या लाईन्स आहेत. क्लिअर. तसंच नॉन कोप्लेनर म्हणजे काय की जे एका प्लेन मध्ये नाहीत ते आणि असे भरपूर प्लेन असू शकतात. जस्ट फॉर एक्झाम्पल टेक एक्झाम्पल ऑफ युअर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक मध्ये तुम्ही बघितलं सो ऑल दीज पेजेस दिस इज वन प्लेन. This is one plane. त्याच्यानंतर this is another plane. Third, this is again another plane. So there are number of planes. ठीक आहे. हे प्लेन्स एकमेकाला पॅरलल असतील किंवा इंटरसेक्टिंग पण असतील. म्हणजे बघा सपोज एक प्लेन हे आहे. दिस इज वन प्लेन and let us say another plane मी याच्या वरतीच ठेवलं. So these two planes are parallel to each other. क्लिअर. पण समजा हेच प्लेन जर मी असं ठेवलं so these two planes are intersecting to each other. क्लिअर. किंवा हा एक प्लेन आता अशा पद्धतीने जर आपण घेतो हा एक प्लेन आहे दुसरा प्लेन असा आहे. सो दे आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर बट दे आर इंटरसेक्टिंग टू इच अदर. तर प्लेनचा कन्सेप्ट सुद्धा या ठिकाणी लक्षात घ्या. क्लिअर आहे. आता सर्वात महत्वाचा मुद्दा मी एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारतो त्याचा आन्सर बघूया तुम्हाला कळतंय का. मुळात कन्सेप्ट काय आहे. इंटरसेक्शन ऑफ टू लाईन्स इज अ पॉइंट. माहिती आहे आपल्याला दोन लाईन्स आहेत त्यांचा इंटरसेक्शन काय असतो. पॉइंट असतो. इंटरसेक्शन ऑफ टू लाईन्स इज अ पॉइंट. इज व्हेरी व्हेरी वेल नोन फॅक्ट. सर्वांनाच माहिती. क्लिअर. आता मला सांगा व्हॉट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. इफ टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग देन व्हॉट इज देअर इंटरसेक्शन. म्हणजे कुठली जॉमेट्रिकल फिगर तुम्हाला त्यांच्या इंटरसेक्शन मध्ये मिळणार इफ टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग इच अदर. यस करेक्ट कल्याणी. वेरी गुड. वेरी 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 गुड. और कोई भाई साहब बहन जी कोणी दादा कोणी दीदी अजून कोणी सांगताय का. यस वैष्णवी करेक्ट. अच्छा वैष्णवीचा आन्सर व्हेरी गुड. वैष्णवी कल्याणी करेक्ट. सी इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स इज ऑलवेज अ लाइन. इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स इज ऑलवेज अ लाइन. लेट अस से दिस इज वन प्लेन. ठीक आहे. आणि दिस इज अनदर प्लेन. त्या दोघं प्लेनचं जे इंटरसेक्शन आहे ते काय आहे. इट इज लाइन. सो युक्लिड्स जॉमेट्री 9th मध्ये शब्द ऐकला तुम्ही. युक्लिड जॉमेट्री स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट. युक्लिड जॉमेट्री स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट. देन वी मूव टू लाइन्स. लाइनचं इंटरसेक्शन पॉइंट. दे पार्ट ऑफ देन वी मूव टू प्लेन आणि प्लेनचं इंटरसेक्शन लाइन असणार आहे. प्लेनचं इंटरसेक्शन लाइन असणार. ठीक.
Okay, so that was something different concept. Now let us move to our topic. आता या केस मध्ये ओनली एक पार्ट आपण प्रूव्ह करूया. बघा थेरम काय आहे आपला, इफ ए बार अँड बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर and r bar is coplanar with a bar and b bar, then what is the condition? R bar must be equal to T1 a bar plus T2 b bar. Let us do only a part. I have drawn a figure over here. OA is a bar, OB is b bar. Both are non-collinear. I am taking another vector OP. Let us say it is equal to R bar. ठीक. आता इथून या OB ला पॅरलल ही लाईन काढून घेतली मी. PM OA ला पॅरलल PN लाईन आपण काढून घेतली आणि हा इतका जो पोर्शन आहे, लेट अस से दिस पर्टिक्युलर पोर्शन इज T1 A बार आणि हा पोर्शन असणार T2 B बार है ना. इट इज सम पार्ट ऑफ ए बार. कंप्लीट वेक्टर ए बार आहे, त्याचा काहीतरी पार्ट आहे, म्हणजे स्केलर मल्टिपल आहे ए बारचा. सो दिस इज T1 A बार, दिस इज स्केलर मल्टिपल ON जो आहे तो स्केलर मल्टिपल ऑफ B बार. तो घेतला मी T2 B बार. Now, either by using parallelogram law or by using triangle law, you can say that this R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar. या दोघांची ऍडिशन काय असणार आहे? R bar. R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar. So that is proved. That is proved. जर ते नॉन कोलिनियर असतील तर हा जो वेक्टर आहे R bar जो त्यांच्या सोबत A bar B bar सोबत कोप्लेनर आहे तो अशा पद्धतीने दिला जाणार. हा ओनली पार्ट या ठिकाणी प्रूव्ह झाला. सेकंड इफ पार्ट म्हणजे आता कॉन्व्हर्स म्हणजे काय? सपोज इट इज गिवन दॅट R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar. This is given and we have to show that R bar A bar B bar are coplanar. म्हणजे कॉन्व्हर्स प्रूव्ह करायचा. Now we already know that A bar and B bar are coplanar and therefore T1 A bar T2 B bar are also coplanar. बरोबर. तर ए बार बी बार कोप्लेनर असतील तर हे त्यांचे स्केलर मल्टिपल सुद्धा कोप्लेनर असतील. and their addition that is T1 A bar plus T2 B bar is also coplanar with A bar and B bar. It means this is nothing but T1 A bar plus T2 B bar म्हणजे काय आहे तो आहे R bar. So that proves कि R bar A bar B bar are also coplanar. ठीक आहे. म्हणजे ए बार बी बार जर कोप्लेनर असतील तर T1 A बार T2 B बार सुद्धा कोप्लेनर असतील तर त्या दोघांची ऍडिशन सुद्धा कोप्लेनर असेल म्हणजेच R बार कोप्लेनर असेल. थेरॉटिकल प्रूफ ऍज सिंपल ऍज दॅट. नाउ युनिकनेस म्हणजे काय? युनिकनेस मीन्स दिस R बार कॅनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरंट नंबर. इथे T1 आणि T2 आहे तर इथे T1 आणि T2 असणार. एक वेक्टर जो आहे R बार इफ इट इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, यांना लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणतात. पुढे बघणार आहे आपण लिनियर कॉम्बिनेशन. ए बार आणि बी बारचे काय झालं? लिनियर कॉम्बिनेशन. सो इफ वन वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स देन दीज स्केलर्स T1 T2 T3 आर युनिक. ते वेगवेगळे असू शकत नाही. एकाच वेक्टरला दोन दोन याच्यामध्ये तुम्हाला लिहिता येणार नाहीये. तो युनिकनेस सुद्धा कधी प्रूव्ह करायला आपल्याला विचारू शकतात. सो युनिकनेस, सपोज वेक्टर R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar can also be written as R bar is equal to S1 A bar plus S2 B bar. आपण असं म्हणूया की त्याला T1 T2 नंबर्स नसून समजा S1 S2 पण आहेत का वेगळे नंबर्स. ठीक. सो दीज आर टू रिलेशन्स. नाउ लेट अस सबट्रॅक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. So equation 1 minus equation 2. What will get? R bar minus R bar 0 bar equal to T1 minus S1 A bar plus T2 minus S2 B bar. Clear? But A bar and B bar are non-collinear vectors. हे सुरुवातीलाच दिलेलं आहे. A bar आणि B bar काय आहेत? Non-collinear vectors आहेत. Now from corollary 1 of theorem 1, if A bar and B bar are non-collinear, then M A bar plus M B bar equal to 0 bar implies what? M is equal to N is equal to 0. तसंच या ठिकाणी by using corollary 1 of theorem 1,
this T1 minus S1 is equal to 0, and T2 minus S2 is also equal to 0. It means T1 is equal to S1 and T2 is equal to S2. म्हणजे मुळात आपण जे ऍझम्पशन केलेलं होतं S1 S2 हे काहीतरी वेगळे नंबर्स आहेत, ते वेगळे नंबर नाहीच आहेत. मुळात S1 म्हणजेच T1 आहे आणि S2 म्हणजेच T2 आहे. And hence the uniqueness. So it proves uniqueness of this theorem. Clear? So you get unique values T1 and T2. So these are two theorems. So if there is any doubt, just ask me.